बाब का बयान द उमूर द ईमान के यो उमूर यो अवामिरी मुफरद यो दे जमा के फर्क है। उमूर जमा द अमर माना कार शान सिफत आद अमल और यो अमर जमे अवामिर द अमर हुक्म दो ज़िद्द नहे नजलत उमूर द उमूर शियान हसलतुना आमाल कारुना बाब उमूर ईमान बयान द उमूर द ईमान और दा आयात दाई दलील लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। दा आयात दरद यहूदियानो द सुफहाओ दाई द पावान आगाज द में पारिंदा दरदना दे सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब व यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अवल नसख पे इस्लाम के द क़बले रागले पद्मेम काल द हिजरत की दाई बयान बराश और यहूदियान एतराज़ात शौक दासी का पैगंबर दे परुन यौसून बुलस आकुरुम बे कबला सही वनु दा देमो वाले राना आकुरा देम सही श्वानु आरुम बे गलता वाले वादा दुमरा मुदे पा गलत जिहाद मुझ वाले का नखरे रागी जवाबु नरोने के चखरे पे यो जिहाद मुआयन के पने दा जिहाद दखरे निटो तो आत खुद खुदे द हुक्म मनलता है कपार तरफी सूरत द इबादत और यो हकीकत द इबादत सूरत द इबादत को जरूर पयो जिहाद के अदा की वो हकीकत द इबादत इल्तिजाम द अवामिर और द खुदे तो लेकिन खुदे रहा तो दासी का दासी बको को दासी व दासी कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब पति आयात के मदारी का जवाब दी कि हकीकत द इबादत द इशारा के कि हकीकत द इबादत आप खुसूस दे और जिहाद मुअय्यन इख्तियारों के न दे लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। हकीकत द इबादत ईमान बिल्लाह है इंतजाम द तआत है और इज्तिनाब द नवाही गुरे दा इबादत सूरतुन तासो अहम कडल और हकीकत मतरूक दा कबले तमहकूल खयो सूरत द तौहीद द कलिमे द मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ को जमू खुदे न बैतुल्लाह शरीफ न बसवाल क्या हो गठा खुदे और रसूल अलैहिस्सलाम हुक्म करे कि मानद के दाए तरफ तमख करे तो दा मरकज दे तौहीद द इबादत और द तौहीद द कलिमे द मुसलमानानो और खुदे वर्त शायरुल्लाह विली ताजीम बेके द खुदे द हुक्म द वजना नो मुंग इबादत द बैतुल्लाह न को यो मस्जिद लहू यो मस्जिद इलेही मस्जिद लहू देते हुए कि सजदा अगता के अगद मकसूद भी लकद बुतान सजदा कहाँ होता और यो मस्जिद इलेरे सजदा को खुदेता पतरफ्ता दरिकानी न बैतुल्लाह कहाँ दे कठरा हाँ मस्जिद इलेरे मस्जिद लहू न दे मुझ बैतुल्लाह शरीफ इबादत न कहो इबादत द खुदे को महम पदर तरफ
نو خدای پاک وی چې تاسو صورت د عبادت بنیاد وګرځاو او حقیقت د عبادت ته نه ګورئ زناور. نو لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق. من که حجر اسود کلاو په دې وجه نه چې دا نفع او ضرر مونږ ته رارسوي، نه په دې وجه چې دا د حضور پاک طریقه ده. هغه ښکل کړی حضرت عمر فاروق قدرت حجر اسود، انی اعلم انک لا تضر ولا تنفع لولا رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک ما قبلتک. که سید الکائنات نه ښکل کړي مونږ نه ښکلولی، ځکه کاڼې خو چاته خیر ضرر نه رسوي. بیت الله شریف خو چاته خیر و ضرر نه رسوي. بیت الله شریف محل عبادت ده، زید توجه الى الله ده، ضرر و نفع خدا خدای قدرت کې. نو دې لیس البر کې حقیقت د عبادت خی چې تابعداري او ایمان او د خدای طاعت په دې خبرو کې نه په خصوص د مشرق او د مغرب کې، دا خو د توحید د کلمې لپاره لکه اوقات چې مقرر شوي دي، جهت مقرر شوی دی. که تاموز داسې کولې ما داسې کولې یو بل ته ومشاوه، نو تفریق راته. او شریعت توحید د کلمې د مسلمانانو غواړي. زه چې د الله مذهبیت مې نه دی خوښ د عدم تقلید د مسلو د وجې نه رفع الیدین شته په حدیثو کې او د ډېرو علماو مسلک، آمین بالجهر شته او د ډېرو علماو مسلک، قرأت خلف الامام شته. دا ویل چاته چې مذهب پرېږده دا تفریق د کلمې د مسلمانانو دی. یو مذهب په تواتر سره رارسېدلی دی، نو فرعي مسایلو کې جګړې مه کوئ. چا خو رفع الیدین کړی دی په صحابو کې چا نه دی کړی، نو چا یو مسلک اختیار که چا بل، چا امین بالجهر ویلی دی چا نه دی ویلی. ولې تفریق پیدا کوئ په کلمه د مسلمانانو کې انتشار او لاره کفارو ته جوړوئ. نن چې تقلید غاړه کې ته وکړه سال به قادیانی کیږي، ورته دلیل ته ګوره، نو حاجس په دلیل نه پیږي، نو سال به د هندو دلیل ورته مضبوط ښکاره، بل به ورته د سیخ ښکاره شي، بل به د شیعه ښکاره شي. نو دروازه دې ورته پراو کړه. په دې تقلید مونږ ته غلي دي چې زما د دې لارې نه ګوره، وایي دې په قلبه کې دی او قلبه یې دغه د تلل کجغه خو بیا وایي کله داسې دي کله داسې. په دې تقلید را باندې نو انتشار مو پیدا کړ په مسایلو فرعیو د وجه. چا هم چاته معلوم دي چې دا خو شته د بعض صحابه او مسلک، نو ټیک ده ولې که زما د دې وجه نه دی په د مسایلو د وجه نه. مسایل خو په حدیثو کې شته الحمدلله، البته بعضې مسایل د اجماع د امت نه خلاف ګڼم، نو هغه خوښ مې نه دی. او څه مسایل خو د فقهاو دي. نو دا مسلمانان نو خدای ورته وایي یعنی دا ورته چې دا اوقات نه وي مقرر او تعین د جهت نه وي، نو انتشار به په امت کې چا به داسې لمونځ کوو چا به داسې کوو. خدای خو په عرش دی او سره د هغې مونږ سره هم دی معنا. خدای به داسې نه وي چې خدای هر ځای کې دی، دا انی تعبیر دی غلط نه. خدای په عرش دی خو سره د هغې مونږ سره دی. وهو معکم ځکه استوا علی العرش اووه ځله قرآن شریف کې ذکر مونږ لاسونه بره خدای ته نیسو، وحی د بره نه راځي، سید الکائنات معراج کې بره تللی او خدای په عرش متجلی دی. خو ناسته به نه وی نه استقرار. ورب القصیده مالکی وی ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. نو خدای پاک د عرش ته پاسه دی، خو د هغې سره مونږ سره هم دی. وهو معکم ونحن اقرب الیه من حبل الورید. د خدای صفات به د انسانی صفاتو په شان نه ګڼئ چې استوا علی العرش او معیت کې خو منافات دی، نه دا په مخلوق کې منافات دی، د خدای ذات لوی دی. نو دا تعین د جهت او تعین د اوقاتو دا توحید د کلمې د مسلمانانو دی.
نو دا چې څوک لا مذهبیت خوري نو دا انتشار پیدا کوي په امت کې. بل هغه د فساد هغه ورته جوړ کړ هغه کې ته وکړه نو خبره ته خلاصه کړه ساله بشیه شي ساله بقادیانی شي نو دې ته خیال کړه. نو په دې حیثیت فساد ګڼم پیږي دا مسائل په اعتبار مسائل قرآن دي ټول پاتې شو. مسله توحید او صفاتو کې مونږ الحمدلله د ټولو نکلکې په مسله توحید کې شکر مونږ د خرافات او شرکیات او رسومات او د زړو خود او د زړو امامانو جاهلانو تابعین باجوړ مولا او کابل مولا او دیر مولا کوي خپل کار. قرآن او حدیث کې چې سره راغلي او د امت علماء او صالحین او متقیان او سلیکلي هغه صحیح دی. نو خدای وی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. اصل چې امور ایمان دی او دلیلونه دو آیات ذکر کر نو آیاتونه په ترجمه کې ذکر کر او دلیل حدیثی هغه په سند سره نقل کوي رست. دویمه خبره دعوت څنګه ثابته ده. دا دعوی بنا پدې ده چې امور الایمان کې مضاف او مضاف الیه دي او اضافت درې قسم راځي. اضافت بمعنى فی، اضافت بمعنى لا، اضافت بمعنى من. نو د دعوارم بی اضافت راواله اضافت بمعنى من یا اضافت بمعنى فی. نو پا فی کی واضح ده باب امور الایمان، باب بیان الامور التي هي داخلة فی الایمان، بیان دا امور چی پا ایمان کی دی. نو فی پا ظرفیت دلالت کی دا امور داخل لی پا ایمان کی. نو ایمان مرکب شده دی امور نو دعوه پا تقدیر دا اضافت بمعنی فی ثابتی صراحتا. دیما بمعنی منم خمن کی سلور احتمال دی، پدو کی ثابتی گی پدو کی نہ ثابتی گی. اول کی ثابتی گی نو چی من ابتدائی کی باب امور من الایمان، اغا امور چی عین ایمان من ابتدائی کی دا ما بعد عین اولوی لکا خاتم فضوتن گوتا دا سپین زارو یعنی خاتم من فضوه و گوتم دا سپین زر دی کنا سجدا جدا سیزونا کنری دا خاتم دا سپین زرونا جوڑ دے. امور من الایمان اغا امور چی عین ایمان دے نکا من ابتدائش دعوة ثابتہ شو. دیم من تبعیزی باب امور من الایمان، باب دے پا بیان دا امورو کی چی بعض او اجزاء دا ایمان دی نو دیم دعوة ثابتہ شو. دا تی ثابتہ شو چی ایمان سا اجزاء لری او ایمان مرکب دی دا دینا. خو پا دی دو منو که ثابتی گی پا دو که نا ثابتی گی. اول من چی پا نا ثابتی گی اغیی تا من ابتدائی وی
باب امور من الایمان، باب دے پا بیان دا امور کی چناشنی پیدا کی دا ایمان نا مقتضا و لوازم شو دا ایمان، اجزاء خنشو او متکلمین دا دے قائل دے. نو کہ میں نے بیانی یا تبیزی کی دعوی ثابت شا، او کہ میں نے ابتدائی کی فمانا دا دے چی امور ناشنی پیدا کی دا ایمان نا بے خود دعوی نا ثابتی گی. دریب سلورم من اگر من سببی دے باب امور من الایمان، باب دے پا بیان دا امور کی چی پا سبب دا ایمان لازمی بھی پسڑی اخو لوازم دا ایمان شو، نا اجزا شو نا عین شو. نو پا اضافت میں معنی من کم دعوی ثابتی گی خو پا دو تقدیرو کی چی من بیانی کی یا من تبیسی کی، اور پا دو منو کی نہ ثابتی گی چی من ابتدائی کی یا من ترک. سببی کی یو من بیانی شو، بل من تبیزی شو، بل من ابتدائی شو، بل من سببی شو. پاڑنبو دو منو کی ثابتی گی پا دے دو کی نہ ثابتی. درم تقدیر پہ اضافت کی بمان اللہ دے باب امور الایمان، یعنی باب الامور للایمان، بیان دا امور کی چی دا ایمان دی. نحلام دلالت تے اختصاص کی نپا جزیت، لکن الجل للفرس والبیت لفلان والغلام لزید. مضاف لے خودلتا جز نہ دے دا مضاف نہ عین دے، غلام خنا عین زید دے نہ جز دے، کور نہ عین زید دے نہ جز دے زید دے. البیت لذات، الجل للفرس. نو باب امور للایمان، باب دے پا بیان دا امور کی چی مختصات تا ایمان دی. نو بیم دعوی نثابتی کی، نو دعوی پا تقدیر اضافت بمانا فی یا بمانا من خو پا دو صورتو کی، اور پا اضافت بمانا اللام کی نثابتی کی. بے تطبیق تا دے آیات تا دے دعوی سا باب دے پا بیان دا امور دا ایمان کی. اپر انبی آیات کی ذکر دا دو آیات دو دلیل دی او کدوار مجموعہ یو دلیل لے. مظاہر دا چھ دوارا جدا جدا دلیل نشے. دلیل دا چھ بر دیتا وی بر خصوص تا مشرق و مغرب باندے زور لگولو تنوی بر دیتا وی. مدد دعوی بنا دا پدے چھ بیر و ایمان یوشی، ذکا پا دعوی کی ایمان ذکر دے او پا دلیل کے بیر ذکر کی گی. لے یو سوال دے طالبان و نحوی سوال چھ بیر خو مستر محض دے ولیکن البر من آمن باللہ، او خبر ذات محض دے من. آیات مانا دا چھ بر آغا چاہتوئی چاہا مومنی، مومن خود بر ندے، بر وصف محض دے او من ذات محض دے. حمل دا ذات محض و وصف محض نرازی کنحو منطق میرے. جواب دار چھ دے اسم کی بیا تعویل کو یا بخبر لیا مقدر رو باس. لیس البر انتو لیس البار، آہو بر کے خوزا پڑھن بے کے بر پخپن مانا شو. ولیکن البر من اتخا، بر مانا بار، ولیکن بار من اتخا، وفادار آہا کستے چھ تقوی اختیار کی. نو بار خو ذات شو، نو حمل ذات پا ذات آئے. منم ذات شو در پا مانا دا بار، ذکر مستر یا پا مانا دا فائلی یا دا مفعولی. نو دلتا پا مانا دا فائل شو،
वलाकिन्नल बार मन इत्तका, नेक वफादार आगा सड़े च मुमिन वी हमल लजात पसात रागे, हमल लजात प वस्फ महदराना है। यादी खबर सर तकदीर द वसफ रावासा, वलाकिन्नल बिर्र बिर्र मन इत्तका, बिर दा आचार चिचा इमाम, बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हमल द वसफ प वसफ बाराश मन आमन महकिन बिर्र वासा, या बिर्र बे पमाना द बार सरका तब्दीक द मुब्तदा द खबर बाराशी नो हमल बसहीशी, हमल द ज़ात ब पज़ात राशि के बिर पमाना द बार, या हमल द वसफ ब वसफ राशि के मन आमन सर द बिर लफज मुक़द्दर रवा से, वलाकिन्नल बिर्र बिर्र मन आमन बिल्लाह। लेबल के क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन खुसैर अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, हमल द ज़ात पज़ात हो बिना दे इस्तिदलाल पदेदा च मोमिन नपस दा अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन दा सिफ़ात काशिफ़शी न सिफ़ात मादिहा। मोमिन चाहता है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन आगा कस्ते चागा पमुज के खुशू गए, मदा अल्लज़ीन सिफत काशिफ़शो का शब्द देते हुए चे हकीकत दारुंदी वाज़िह का, और का सिफत मादिहशी क़द अफ़लहल मोमिनून कामयाब दे आगा मोमिनान हुकुले चे पमाज के खुशू इख्तियार है। नो दे मदह उकड़ा मोमिन न मुतकल्लिमीन प मदह हमले, मुहद्दिसीन किराम प कशफ हमले। अगीवी क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन दा सिफ़ात काशिफ़ा दी हकीकत द मोमिन वाज़िह का, और दी वही दा सिफ़ात मादिहा दी मदह द आगा मोमिनो शुआ चे पमांज़ की खुशू इख्तियार है। तो चे सिफ़ात काशिफ़ा शिनो दा सिफ़ात दाखिल शु प हकीकत द ईमान की, और चे सिफ़ात मादिहा शिनो दाखिल नदी प हकीकत द ईमान की। दरुम्बिन जवाब दा कूल शिचिदा खुदा बिर औसाफ शो, और जमुन जगड़ा हो प ईमान के रा न पा बिर के। बिर और ईमान मुतकल्लिमीन द्वारा जुदा जुदा हकीकत गणी, और मुहद्दिसीन किराम ताबीर दयो हकीकत न गणी, मुतरादिफी गणी। माफर तवील च बिना दे इस्तिदलाल द पदेरा सिदा उमूर दा टोल यो शेद, ईमान, इस्लाम, दीन, तक़वा, शरीयत, बिर, इत्मीनान, यक़ीन दा यो शेद। बस ब खबर खत्म। द्रेम और आखिरी खबर से बाप 33 हदीस मुबारक से रहे मुनासबत से मुनासबत इदार चुनुम्बी के इजमाल दे की तफसील है, अड़ुम्बी की अहम शायर ते इशारा दे की बाकी ते इशारा। आगे की पिंजु जिक्र शिवदार तखईब वाले पिंजु नोरम शता, आगे की इजमालन दे तफसील ले अमूर ईमान। बाप सारा पदे ची ये ईमान उमूर साबित शो, नो इस्लाम मरकब शो ईमान, और हर मरकब काबिल द ज़ियादत और द नुक़सान, नो ईमान मरकब शो काबिल द ज़ियादत और द नुक़सान शो। किताबुल ईमान सरदा मुनासबत चे दे के लफ्ज़ ईमान ने बाब उमूर ईमान, और किताब दी पे ईमान के।
دا چې ترجمه مې ته دا غرض وي چې هره ترجمه کې دې دوه خبرې ثابتې. یو دا ثابتې چې ایمان مرکب دی د قول او فعل. دویم دا ثابتې چې قابل د زیادت او د نقصان دی. دا عام شارحین وي او روان دي پې او دا ظاهر هم ده. خو دویمه رایه د مولانا رشید احمد ګنگوهي صاحب لامع الدرارک دا په هر ځای کې جاری کیږي، لکه دا ډومبی چې په هر ځای جاری کیږي. زه درته وایم یو ځل اوی ترکیب د ایمان او زیادت خو یو ځل ثابت شو په بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل یزید وینقص، نو بار بار دا غي ذکر خو تعجب څه دی؟ ناغوی دا تراجم چې دی مقصد د ترغیب د مسلمان د اختیارونو د دې خصالو ته او اجتناب د دې د اجدادونه. امور ایمان فکر کوا، امور د ایمان داری تو ترغیب دی تا ته چې دا اختیار کا. حقیقت د ایمان نه ثابت دی، اخو یو ځل ثابت شو او نه زیادت او نقصان فی ایمان ثابت دی. مقصود پر تراجمو کی ترغیب د اختیارونو د دې خصالو د خیر ته او ترهیب دی د بچکولو د دې د ازدادونه. په هر ترجمه کې هغه دا وایي یاد دارې د قیدې په شکل کې الا ما خص. درېمه رایه د مولانا زکریا صاحب د خپلو تقاریرو کې لیکي. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب د تبلیغ والے لیکي کتابونه لیکلي فضائل. ما ته په حدیثو کې اجازه ما غوښته. هغه وایي مقصود د په دې کې دفع د توهم د حصر د ایمان د په پنځو ارکانو کې چې دا توهم ناشی دی د ربی حدیث شریف د ابن عمر نه. او د ابن عمر د حدیث نه دا معلومي جوړي چې ایمان دا پنځه شیان دي فقط بني الاسلام علی خمس. نو دا توهم ناشی دا حدیث د ابن عمر نه چې ایمان منحصر دی په پنځو کې. نو دې په دې آینده تراجمو کې دفع د توهم کوي چې نه ایمان کې خدا پنځه اهم ارکان ذکر ذکر شوي دي. یعنی ایمان کې ډېر امور دي، باب امور الایمان، ایمان کې ډېر امور دي. علاوه د دې پنځو شیانو نه هم ناوی دفع د توهم د حصر د ایمان کوي په پنځو کې چې دا توهم ناشی د حدیث د ابن عمر نه او په هر باب کې هغه توهم دفع کوي. هلکه دا یو ملا باطن ښودلی سپین پټکي والا شمالي اتحاد والا نه خپل وکتل ابراګې پټکي چې پسند نو درې توجیحات شو. عام شارحین وای د مقصود په هر ترجمه کې اثبات د دوه دعوو دی، د ترکیب د ایمان او د زیادت او د نقصان په ایمان. مولانا رشید احمد ګنگوهي وای مقصد ترغیب او ترهیب دی. ترغیب د اختیارونو د دې خصالو ته چې ترجمه کې ذکر وي او ترهیب د دې د ازدادو. او مولانا زکریا صاحب وای نه مقصود دفع د توهم د حصر د ایمان د په پنځو ارکانو کې چې د حدیث د ابن عمر نه دغه وهم ناشي کېږي. وایي نه ایمان په پنځو کې نه دی په دې نور بس فکر ته وایي دا بل حدیث له ګوګل وخت غواړي نو تاسو به وګورئ او عبارت هم ګورئ وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله. نحو صرف او اکثر علوم چې زمون طالبان وای مقاصد دي علوم متنګور نو استاد ورته ګور. نحو صرف زدکای خو په خپل کتاب کې صرف ضرب زید عمرا کې زید فاعل مرفوع عمرا منصوب مفعول له بس تقوم نه یاد اخوا نو علم دا علم نه پاره نه وای
किताब द इल्म द पार न वही किताब द किताब द पार काफिये याद अकड़ा हाँ नहव इज़्दा दा ना शरजामी की पिंजिश निम काला तेर का नहव इज़्दा दा ना ना दा जमून नुकसान दा हाँ तास ख्वाहिंदा बा उस्तादान की गए न दे खबर ता ख्याल लगे चिकम किताब बयान दागे मकासिद तगोरे दागे तदबीक व इजरा पर शागिर्दानों का है नासरन काफी और शरी जामी तक देखो बार किताब नशी मिले फायदे सोकड़ा उधर नुकसान दा से बार मुल्क तलाश है इस अरबी बन दर्ज नहवा सर्फ बगालत पर जगह ताको काफी है मिलेगा अब बार मुल्क किताब को नहीं मिले और कहले मुंबई ने बे हर किताब बानी पे के इजरा बकोलिश निसरे फाइल और मफूल को काफियत अरब और अजम की बमदा इल्म बकारे इख्तिलाफ पदे के मुद्रिक खबर तख्याल दा फर्ज के चिमजान आलिमान को द हदीस अल्हम्दुलिल्लाह की बयान और दुनिया का नियोद्र मबाइस तख्याल अवल शरह व माना द हदीस और दागे ज़मन के बतरकीब नहवी मराजी देम से एतराजात जवाबात के चारा शरह द हदीस नूरम वादिह है द्रे मुताबकत द किताब अल ईमान सर और द इमाम बुखारी द दावे सा वले सुख मंतिक के जान माहिरों वाले सुख नहवा के सुख फिक़ह के सुख साफ के तास पा हदीस मुबारक के जान माहिर की बयान और खबर हरम बे खबर माना द हदीस शरीफ और शरह व इराब इब्न उमर द सय्यदुल कायनात ता हदीस कौली नकल कई बुनियल इस्लाम अला खमसन जोड़ क्रेशी वे दे इस्लाम पर पिंजो अला खमसन से गदा मुज़क्कर था तो तमीर गौर सर मुअन्नस रौबाश अला खमस खिसाल जमा द खसलत ता मुअन्नस जमा तकसीर मुअन्नस दुनिया की इस्तिआरा तमसीलियम जुड़ेगी और इस्तिआरा आमा इस्तिआरा तमसीलियत देते हुए है तशबीह है अत्त मुशब्बाह है अत्त मुशब्बाह बिसा इस्लाम पर इख्पल वज़रफ़ा की मुशाबेह दे व आबादे सारा ची बुनियादी पर पिंजोस्तुनो बांधे के खौली शिवी नो तशबीह इस्लाम शा दा आबाद सारा देते तशबीह तमसीली हुई देम तशबीह मुफरद चाहे ताम तशबीह हुई नुद्रे इस्तिआरी भी पक इस्तिआरा मकनिया इस्तिआरा तखीलिया इस्तिआरा तरशीहिया इस्लाम मुशाबे का द छत सारा वो जिक्र द मुशब्बा दे और द मुशब्बा बिही न दे इस्तिआरा मकनिया शो और लवाजिम द मुशब्बा बिही क्या बिना दे जिक्र कनो इस्तिआरा तखीलिया शो जिक्र तखीलिया करीना द तरश द मकनी अवला खमसिन इस्तिआरा तरशीहिया शो दा मुनासबात द मुशब्बा बिही जिक्र हर इस्तिआरे मकनी सा तखीलिया लाजिम या तरशीहिया मुनासिब है और करीना गर्जिद तशबीह में इस्लाम मशाबे शुदा छत था छत न जिक्र
خچت پستنو ولاړی په پنځو په څلورو نه هغه ذکر شو او دا پنځه مناسبات شو. شهادت اللہ الہ الا اللہ دی استاسو خیال لی پدی حدیث شریف کے شہادت بانے درے اعراب لیکلی دی چه شهادتی شی نو بدل شو دا خمسن خمسن مجرور دے او که شهادتو شی نو خبر دا مبتدا محذوف دے. احدها شهادت ان لا الہ الا اللہ وثانیها اقام الصلاة والسلام وثالثها ایتاء الزکاة. اور که منصوبی کی نو آنی با مقدر رو باسی لکدا مصنفین چی رو باسی آنی شهادت ان لا الہ الا اللہ یعنی شهادت ان لا الہ الا اللہ نو مفعول بهی شده دا آنی یا دا یعنی دا فاق آنی سے مراد کو یا یعنی سید الکائنات مراد کہے. حضور مبارک وی اسلام جوړ شوی دی په پنځو ارکانو په پنځو خصلتونو یو پکې شهادت الله الا الله بل اقام الصلاة بل ایتاء الزکات بل حج بل صوم پر رمضان. معنی واضح ہے چې اسلام پنځه بنیادی خبرې دي شهادت صلاة زکات حج اور روزہ. درې اعتراضات او خیال نه چې هغه مزید شرح او وضاحت د حدیث شریف کوي. اولا دا چې حدیث مبارک کې خو بنی الاسلام علی خمسن دی نو اسلام غیر شو د دې پنځو نه ځکه مبني غیر د مبني علینا اسلام جوړ شوی دی د پاسه د دې پنځو ارکانو ان کے بالا پنج بنا باشد و بالا ہو حقیقت بالا ہو غیر حقیقت زیرین میں باشد. اسلام پروت تی پدی پنځو ارکانو اسلام بالا دے پدی پنځو ارکانو اسلام جوړ شوی دی د پاسه د دې پنځو ارکانو مبنی غیر دا مبنی علی نہیں. دا مخکم تیر شو پا باب کی کم خیال ندید دا جواب یاد نہ اول دانا چی دا حروف جارہ دا یو بل پدے استعمالی گی نو دل تعالی پا مانا دا من سارا رے نو بنی الاسلام من خمسن جوړ د اسلام د پنځو شیانو نه یعنی دا پنځه شیان دا حقیقت د اسلام نو دا هم ثابت شو نو علا په معنا د من سره ده دا تغایر سوال ختم شو. دویم جواب دا ده زعلا په خپله معنا پرېږدو و اسلام دا پاسا دی پنځو دی و مبنی و مبنی علیہ کی تغایر ہوئی و دلتا تغایر اعتباری دی نہ حقیقی. اسلام پہ اعتبار دا حیات وحدانی سرا دا پاسا پروت دی دا پنځو ارکان و پہ اعتبار دا تعدد سرا نو مبنی کی حیات وحدانی معتبر شو اور پدی مبنی علیہ کی حیات وحدانی نے معتبر. تاسو مرزا خود بھی ویلی دا مسئلہ دا علم چا علم چی دی حصول لے کے ازالہ دا پدی مسئلہ باندې ټول مرزا خود بھی لگے دلے. نو دا عادات و مثال خواہ اس لس تی لس کہ حیات وحدانی ورواغن دینو دیتا لس وی او که جدا جدا کینو یو دوا درې څلور پنځه شپږ اته لس
لکه شپېته او درې شلې په اسانه باندې پوه شي. شپېته هم دغه درې شلې دي، په شپېتو کې هیئت وحداني معتبر دی او درې شلو کې هیئت وحداني نه دی معتبر. نو دا عقود چې مثلا یا عدد دا عبارت دی د مجموعه مفردات و احادو نه پس د هیئت وحداني نه. لس چې دی هغه مجموعه د لسو احادو دی. لس جوړ د چا نه لسو. نو که هیئت وحداني ورواغوندی نو لس ورته وایي، که هیئت وحداني وروانو غوندی نو لس احاد ورته وایي، جدا جدا. نو دغه شان اسلام په اعتبار د هیئت وحداني سره مبني دی او په اعتبار د هیئت د تعدد سره د احاد سره د افراد سره د اجزاء سره مبني علیه شو. لکه شپېته او درې شلې. شپېته هم دغه درې شلې دي او درې شلې هم شپېته دي. په درېو شلو کې هیئت وحداني ني او شپېتو کې هیئت وحداني. درېو شلو ته باندې شپېته وایي چې په اعتبار د هیئت سره یو فرض کې. نو شپېته عبارت دی د شپېتو احادو نه سره د هیئت وحداني نه. دا مرزا قطبي کې دې مسله ده اعلی. نو دا شان مبني کې اسلام دی او په اعتبار د هیئت وحداني او مبني علیه پنځه ارکان دي په اعتبار د تعدد او تفصیل سره، یا فرق په اعتبار د اجمال او د تفصیل کې هغه خبره باندې نه کوي. اجمالا اسلام، تفصیلا پنځه ارکان، نور تباین پکې نشته. اسلام هم دغه پنځه شیان دي. نو فرق پکې اعتباري راغی په اعتبار د اجمال او د تفصیل سره، یا د هیئت وحداني او د تعدد سره. دا لومبی سوال او ختم شو. دویم سوال دا دی چې اسلام خو ډېر امور دي، رستو به ذکر کړي الایمان بضع وستون شعبة. نو دې کې خو یې پنځه اسلام جوړ دی په پنځو. دا د حلال و حرام و تمیز، دا د خور مور فرق کول، نور آداب و سنن و احکام دی. اسلام کې خو ډېر احکام دي او دلته پنځه ذکر شوي دي. بني الاسلام علی خمس. اسلام خو څه د پانڅه شپېته یا اوه اویا حصې دي رسته را روان. نو دلته وایي اسلام جوړ دی د پنځو نه. دا تخصیص د پنځو ولې راغلی؟ نو د دې عالمان څلور جواب کوي. اول جواب دا چې دا اهم شعائر د دین دي، اهم ارکان، نشانه دا اهم ارکان او معظم د ارکانو ته. دا پنځ بنا چې ورته وایي د اسلام خو ډېر احکام دي، خو دا پنځه پکې نمایان دي، اهم دي، معظم دي. دا شاعر د دین دی د خدای. دکې تخصیص شوی دی بالذکر. دویمه دا ده چې دا پنځه په اعتبار د پنځو واړو سره دا مختصات د ملت اسلامي دی، په بل دین کې نه دي راغلی دا مجموعه. چا کې صلات شته، چا کې صلات زکات شته، چا کې صوم شته، حج نشته پکې. نو دا پنځه واړه دا خواص مکبره د اسلام دي چې دا مختص دي په دین اسلام پورې. دا په نورو دینونو کې نه دي راغلی مجموعه، نه په نصرانیت کې نه په یهودیت کې. اسلام ممتاز شو د نورو دینونو نه چې دې کې پنځه ارکان دي اهم. دریم جواب دا چې ذکر د پنځو حقیقت کې
دا مبادی اور رؤوس تا عباداتو تا اشاره ده. نو دا هر نوع دا عبادت نے فرد اول دا غشت ده. نو یو ذکر کی یو نوع تا اشاره. نو سمر انواع او خصال دا اسلام چی دی دا پنزوق نخالی ندی. ذکر عبادات اول یا با قولی وی یا با فعلی وی. نو سر دا قولی عباداتو تا فشهادت واللہ الہ الا اللہ سر اشارہ وشا چی دا طول عباداتو قولیو سر و بنیاد کلمہ دا شہادت تا چی پخلی بیوے. بے فعلی دو قسم دی، عملی او ترکی، یعنی کول یا پریخودل. نو راست عبادات و ترکی او صوم دے. صوم مانا خوراک نکو، سکاک نکو، تقاضا نپورا کول. نو حقیقت عبادت ترکی دے. نو پا صوم کی اشارہ شوا راست عبادات و ترکیہ ہوتا. بے عبادات عملی دری قسم دی. بدنی محض، مالی محض، مرکب دا دوارو. صلاة کی بدنی محضت اشارہ شو. عبادات بدنیوں محض کی سر اعلی اول اغا صلاة. اور عبادات مالیوں محض کی زکاة کی اشارہ شو. چه عبادات مالیہ محض سمر چیدی که قربانی دا که صدقه دا که نظر دا داغی طول سر زکاة دے. زکاة سر دا عبادات مالیو شو. اور چه مرکب دا دوارو نای ام بکی مال خرچی ام بکی بدن داغی سر حج دے. نو سر عبادت مرکبه دا مالی و بدنی نشو. نو پا یو رکن کی اشارہ رؤوس دا عبادات ہوتا. پا شہادت کے راست عبادات و قولیہ ہوتا. پا صلاة کے راست عبادات و بدنیہ و محضہ ہوتا. پا زکاة کے راست عبادات و مالیہ و محضہ ہوتا. پا حج کے راست عبادات و مرکبہ و ددوارنا. اور پا صوم کے راست عبادات و ترکیہ ہوتا اشارہ شو. دا رؤوس دا عبادات دی. سلورم جواب دا حافظ ابن کثیر دے. حافظ ابن کثیر وی دا پنزوار عبادات پا یو بلبان بناری توقف لری پا قبول کے. ذکر دا پنز ذکر دے. ایمان علی معتبر دے چی شہادت ہوئے. ذکر شرط دا اجرا دا احکام و دا ایمان اغا اقرار لسانی دے. کہ سلیوی زا مومنم کوئی اقرار نکینو دے مومن نرے. تک کس مجبوری و اکراہ کراشی جدا خبر پورے تعلق رومان نسے. مانزی کے سبق کی اسویرے و انتوشی داوی دا شیطانی اثر آنا ہوئے. دا شیطان نمکی پکشکر لاشی و دے لکے پا مرچکی ہوگو لڑی و تعلیس پہ موتے نزدیکی نا پا انتوشو سرشی.
حافظ ابن کثیر وای دا سے ارکان ذکر کړی چې په یو بل موقوف دي. ایمان موقوف ته په شهادت، یعنی ایمان قبلیږي علی چې شهادت ته ورسره، شهادت علی قبلیږي چې صلات کې، او صلات علی قبلیږي چې زکات ورکړي، او زکات علی قبلیږي چې صوم کې، او صوم علی قبلیږي چې حج کې. نو دا په یو بل توقف لري. خدا قبول په معنا خاصه سره ده. قبول عند الله د هر یو رکن په دې معبد موقوف دی. د دې وجه نه دا یو بل باندې موقوف نو ځکه دا پنځه واره ارکان ذکر کړي. باقي له خدای سره د حضور کلام ایمون پکې سویل او د خشان شارحین وایي. دریم سوال لار چې صوم د حج نه ولې مخکې، حج د صوم نه ولې مخکې ذکر کړل؟ والحج وصوم رمضان. نو ګوره دا یاد لرئ حدیث کې دقه شانتون ابن عمر ته چې دا حدیث وی نو صوم مخکې ذکر که حج رستو نه هغه لا والحج وصوم رمضان. ما د حضور پاک نه دقه شان په دې ترتیب اورېدلي، ترتیب بدلومه. کنه عام فقهای کرام او عام محدثین اعظام هغوی چې د عباداتو ذکر کوي نو حج مخکې ذکر کوي، صوم وروسته. امام بخاری ټول ترتیب د ابواب په دې حدیث بنا کړی، نو مخکې حج ذکر کړی دی بیا صوم. کنه د فقه کتابونو کې حج آخري مبحث او باقي کتابونو د احادیثو کې حج آخري مبحث په عبادات. خو دقه ابن عمر اورېدلی نو په دغه ترتیب به وي. نو که چا به وړاندې روال وروسته والی وکړي لا نه، نو بیا نکته وراس په دې کې څه دی چې صوم مخکې ذکر شوی دی د حج. که فرایضو ته ګورو نو حج رستو فرض شوی، صوم په دویم کال د هجرت فرض شوی رمضان نه مخکې، او حج شپږم کال یا اتم یا نهم. نو د فرضیت په اعتبار حج د ټولو اعمالو په آخر کې راغلی، خو دلته مخکې ذکر دی او صوم وروسته. نو شاید چې نکته پکې دی چې حج عبادت فعلی دی عملی، نو دی د فعلی عباداتو سره یو ځای ذکر کړه، د صوم د صلات سره، زکات سره، حج سره. او صوم عبادت ترکی محضو هغه په یو جانب کې ذکر کړه. اول عبادت عملی فعلی ذکر کړل او په آخر کې عبادت ترکی نفع ذکر کړه. ځکه اثبات او نفع کې اثبات مقدمی او نفع متأخر. د دې وجه نه په بخاری شریف کې حج مخکې ذکر کړی او صوم یې وروسته ذکر کړی. دا دویمه خبره وه چې فارغ شو. دریمه خبره مناسبت باب سره څه دی او د کتاب الایمان سره. کتاب الایمان سره خدا چې اسلام او ایمان د پنځ یو شی دی، او دا حدیث مبارک نه ترکیب د اسلام ثابت شو، او ترکیب د اسلام ترکیب د ایمان دی، او هر مرکب قابل د زیادت او د نقصان دی. نو اسلام او ایمان قابل د زیادت او د نقصان شو، او دا د دو داوی دی بنیادی. د باب سره ترجمه سره مناسبت پدې دی چې ترجمه بعینه د رمبه جمله د حدیث شریف باب قول النبی صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی خمس. نو چې لفظ د حدیث په خپل ترجمه کې راغلی د مطابقت من کل الوجوه راغی، ترجمه اخیره په لفظ د حدیث په اول جمله د حدیث ګوره کړه کتاب الایمان پسې باب قول النبی صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی خمس. نو اوله جمله د حدیث
बेनी तर्जुमा गर्दोलेना नु तर्जुमा मुतरजम बिही जुज द मुतरजम लहू दे नु दोनों की मुनासबत इत्तिहादी दे बेनी ही दावा जुज द दलील है पब तर्जुमा की अगीत मुतरजम बिही हुई और हदीस की अगीत मुतरजम लहू हुई पब बाप की अगद दावा शा और हदीस की दलील शा मुताबकत मिन कुलूल मुतकल्लिमीन सवय आ तावील दा के कि जमुन झगड़ा पे ईमान के न पे इस्लाम के और हदीस मुबारक दलालत के पर तरकीब द इस्लाम इस्लाम हुमंग मुरक्कब वयो और काबिल द ज़ियादत और द नुकसान वयो ईमान के झगड़ा न दावा खुबाले साबित शी कि तरादुफ मिन कुल्ल वजूह द ईमान और द इस्लाम साबित शी आमंग द्वारा मुतगायर वयु मफहूमन मुत्तहिद वयु मिस्ताका लकद हमल पशान इत्तिहाद मुतगायरैन हमल ज़हनन फिल खारिज दा ज़ैदुन आलिमुन ज़ैद और आलिम जुदा शेर के खारिज की और शेर ज़ैद उम्दा आलिम है हम मफहूम दारी और जुदा है ज़ैद योशिता हो या आलिम बनशिता हो हमल वही देता इत्तिहाद मुतगायरैन ज़हनन फिल खारिज शान मरशा से दे ताबीर दा से कहे कि इस्लाम और ईमान फर्क पर मब्दा मुंतहा के आप इब्तिदा पर आया कि बदीज है ना ची पेंडे थे नुदाए मब्दशो पेंडे मुंतहाश और चिरा पेंडे न पे खौर तरावे न पेंडे मब्दशो पे खौर मुंतहाश और मसाफत यारे ईमान दजल न शुरू की पगो तो खत्म शी कामान और इस्लाम शुरू शी दगो तो ना फजल मुंतही की लेकिन इस्लाम में इल्तिजाम रतवाआतों से सरल तस्दीक कल्बी ना इस्लाम बगैर ईमान न मोतबर और ईमान की चीज इस्लाम नहीं आ बस ईमान है द्वार उदा से मिसाल ले लगा ज़हरा उदा बता खेटा अमला मला दे शाह तरफ तो वही खेट दे मख की तरफ तो वही चरगान छिपा के पड़ा थे न मुलियान खेटा आना चरगान अडई हजरत आने से कुछ तबियत ये पख्वाब माना कवा उस मुबारपाना रहा मुबारपाना दे तो जिस कलिमशी वक्त खेटे न खेटे सारे लगी तो केदार मुला खेटा रोती लगा जमा तो जिस कलिमशी की खेटे लगी न बोलता दावत क्लग तड़ी थी मुझे वो देखी ये खेटी लगी है बल सा नोर जोर को नहीं और कौन वे पहले माना का हुआ करता था आजकल मुबाद पना है बख्वाब माना का हुआ उस मुबाद पना सबत वाज़िह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंदा तक सहाबा पाता न शुक्र बाब उमूर ईमान वक़ौल अल्लाह अज़्ज़ व जल लैसा अल-बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्न अल-बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आता अल-माल ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون رأس جامع آيات اختصار الإسلام ليس البر معنی نصف ثانی شروع کی گئی سورۃ بقرہ دا دویم آیات دا تلسم دارم دی پا دویم آیات پارا کرده
दादे आयात सूरत मोमिनून दा तल्लसम पारे सारे देखिए खिसाल द ईमान देखे قد أفلح المؤمنون الذين هم للصلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دیکھیں خصال د ایمان ذکر دی پدیڑن بیا آیات کے ہم پڑھ دیں ترجمہ کے درو خبر و تخیال اللہ رہے شرح دا ترجمه و معنی ان مترجم له او مترجم به دا دعوی او دا دلیل وجد استدلال و اثبات دا امام بخاری دا خپل دعوی مناسبت دا تیر حدیث شریف سارا اور دا ترجمه سارا اور دا کتاب سارا